بسم الله الرحمن الرحیم. د معلم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه دویم نمبر درس دی. دینه مخکې درس کې مونږه د لفظ تقسیم کړو مستعمل او غیر مستعمل طرف ته. بیا مونږه د لفظ مستعمل دو قسمونه بیان کړیو. یو قسم و مفرد او دویم قسم و مرکب. او دا خبره هم مونږه ذکر کړی و چې د مفرد مشهور نوم کلمه دی. نو نننی درس کې به مونږه د دغه مفرد یا د کلمې د هغې درې قسمونه بیانو. نو د کلمې درې قسمونه دي. یو قسم دی اسم، دویم قسم دی فعل او دریم قسم دی حرف. لومبی مونږه ته دې تعریفونه ذکر کو او بیا ته دې د پیژندلو کم مشهور علامات دي. نو انشاءاللہ تعالی دا به ذکر کو. तो इसम तारीफ पदी किताब की दा कड़े दे चे इसम वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो. इसम अगा लफ्ज़ तवई चे अगा दो यो इंसान द जे या दो सीज नुमी चे कम यो नुमवी ख्वा कागा द इंसान नुमवी, कागा द जनावर नुमवी, या द जे नुमवी, या द सीज नुमवी. नुमुंग बदेता इसम बवायु. और तदे सरा सरा यो अहम खबर दा कड़ी दा इसमें कोई ज़माना न पाए जाए. कमी द्रे ज़मानी दी फ़िल माजी और हाल और इस्तक़बाल पर इसम की पदी द्रे ज़मानों की यो ज़माना हम नवी. और बल खबर दा कड़ीदा चे इसम पखपल माना बांधे पखपल दलालत कई दे बली कलिमे ता मुहताज नवी. और पनूर किताबों की तदे आसान तारीफ अदा करे दे कम हिदायतुन नहव वगैरह किताबों दी चे इसम कलिमतुन तदुल्लु अला माना फी नफ्सिहा गैर मुक़तरिनिन बिअहदिल अज़मिनति थलाथा. चे इसम दा अगी कलिमे तवई चागा पखपल माना बांधे पखपल दलालत कई बली कलिमे ता आगा मुहताज नवी. और अहम खबर पके दादा चे पद्रेव ज़मानों की पकी युव ज़मानम नवी. ज़का ची फेल हम पखपल माना बांधे पखपल दलालत कई खूब फेल की पद्रेव ज़मानों की युवा ज़माना खामखावी या बपके फेल माजी वी या बपके हाल वी या बपके इस्तक़बाल वी. नो प इसम और बफेल की युवा खबर मुश्तरक था वगा दादा चे पखपल माना बांधे पखपल दलालत कई खो फ़र्क पके से दे चे प इसम की पद्रेव ज़मानों की युवा ज़माना नवी और बफेल की पद्रेव ज़मानों की युवा ज़माना हम मौजूद वी. और हरफ आगा खो पखपल माना बांधे दलालत न कई. वही इसम वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो और इसमें कोई ज़माना न पाया जाए और इसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बग़ैर समझ आ जाए. जैसे अबू बकर. नो अबू बकर दा दे यो कस नुम दे और दा पखपल माना बांधे पखपलम दलालत करे दे. नो दा इसम दे. दा गशंते उमर दा हम दा कस नुम दे. मक्का मदीना नो दा द्वाड़ा दो ज़ैनु नमूने दी. और किताब दा दो योसीज नोम दे. नो दा कम अल्फाज दी पिंजवाना अल्फाज दी दा पखपल माना बांधे पखपल दलालत कई दा नमूने हम दी. और पदे की पद्रेव ज़मानों की युवा ज़माना दा हम निश्ता दे. बेद इसम योसु अलामत ज़िक्र करे दी. यो दादे ची द इसम अलामत दादे ची दा नुम वी चे कम यो नुम वी नु दा बा इसम वी. लका मुहम्मद शो, अबू बकर शो, उमर शो, अल्लाह शो, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद वगैरह. नु दा टोल दा नमूने दी. द्वेम दा चे तद्दी पशुरो के बा अलिफ लाम वी. द इसम पशुरो के बा अलिफ लाम वी चे यो लफ्ज़ दासी वी चे पागे पशुरो के अलिफ लाम रागले वी. नु तासु स्तरगी पटी कई और दा वाये चे दा इसम दे. अलहम्दो, الفوزो, الرجلو, القريتو. नो दा टोल اسمونه دي. ولی اسمونه دي ځکه چې د دې په شروع کې الف لام راغلي دي. دریم نمبر چې د دې په اخر کې تنوین وي. تنوین مطلب دا دی چې دو زبر وي پکې، دو زیر وي، دو پیش وي.
د کم لفظ په اخر کې چې دو زبر راغلی وي، دو زیر راغلی وي، دو پیش راغلی وي، نو دغه به هم اسم وي، لکه عالم، عالمن، عالمین، کتاب، کتابا، کتاب، رجلا، رجل، رجل. نو دا اسمونه دي ځکه چې د دې په اخر کې تنوین دی. څلورم نمبر نښه دا ده چې هغه لفظ چې د کوم په اخر کې هغه تای متحرکه وي، هغه ګول تا وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو دا کم ګول تا ده، یو خو اوږده تا وي، هغه نه چې کومه ګول تا ده، نو دا هم د اسم علامت دی. او کله چې موږ په دې باندې وقف کوو نو دغه تا دا په ها سره بدلیږي. مثلا ضاربتون، ضاربتون دا اسم دی، اگر چې دغه د اسم بل نښه هم شته دی ځکه چې تنوین پکې راغلی دی. خو دلته مقصود ته دی صاحب کتاب دا دی چې ته دې په اخر کې چونکې ګول تا راغله، لہذا دا اسم دی. او چې په دې باندې کله مونږ وقف کوو نو دا تا به مونږ په ها سره بدلو، لکه ضاربه، ضاربه، یا فاطمتو، دا اسم دی ځکه چې د دې په اخر کې ګول تا راغله، عائشتو وغیره وغیره. پنځم نمبر شروع میں حرف ندا ہو، چې د کم لفظ په شروع کې حرف ندا راغلی وي، یا راغلی وي، یا حرف ندا ده، یا یعنی یا عبد الله. نو دلته د عبد الله دا اسم دی ځکه چې د دې په شروع کې یا حرف ندا راغله. او شپږم نمبر دا چې کم لفظ تثنیه وي یا جمع وي نو دا به هم اسم وي. دا تثنیه او جمع دا د اسم علامت دی، لکه ناصرانی دا تثنیه ده نو دا اسم دی، او ناصرون دا هم اسم دی ځکه چې دا جمع ده. نو دلته خو دا شپږ نښې ذکر کړي دي، لیکن کمی مشهوري نښې دي او تقریبا چې په هر یو اسم کې کمی موندل کېږي، یعنی اسم ته دغه نښو نه خالی نه وي، نو هغې کې یو څو ډېر اهمې دي چې ستاسو په ذهن کې خو دغه په هر وخت کې وي. یو دا چې کم نوم وي، نوم دا به اسم وي. دویم دا چې د کم لفظ په آخر کې په شروع کې الف لام وي، دا به هم اسم وي. دا د اسم مشهوره نښه ده او اسانه هم ده. او بله دا چې د کم لفظ په آخر کې دو زبر، دو زیر، دو پیش وي، دا به اسم وي. نو دا درې نښې د تاسو ځان سره یاد ساتئ: نوم، دویم نمبر په شروع کې الف لام، او دریم نمبر دو زبر، دو زیر او دو پیش. بیا راځي په سلایډ نمبر 12 په دې کې د فعل تعریف کړی دی. نو د فعل تعریف ادا کړی دی: فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاهر کر دے. چې فعل د هغې لفظ ته وایي چې هغه د یو کار کول یا کېدل دا ظاهر کی. فعل دې ته په انګلیش کې ورب وایي، کم کار دی، کار، نو دې ته فعل وایي. فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام کے کرنے د یو کار کول یا ہونے یا کېدل دا ظاهر کی، اور اس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے. او دا تدې معنی هم په خپله معلومیږي. نو په اسم او په فعل کې دا خبره مشترک ده چې څنګه اسم په خپله معنی باندې په خپله دلالت کوي، نو دغه شان دی فعل هم په خپله معنی باندې په خپله دلالت کوي. خو فرق پکې څه دی چې په اسم کې زمانه نه وي او په فعل کې زمانه وي. اور اسم میں کوئی زمانه بھی پایا جائے، او په دې کې یو زمانه هم وي، لکه صبره، هغې صبر وکړو، دی یو کار ظاهر کو، او هغه کار څه دی؟ صبر. چې هغې صبر وکړو، خو دا صبر یې په کوم زمانه کې کړی دی؟ په تیره شوي زمانه کې، په فعل ماضي کې. یا یصبرو، هغه صبر کوي، یعنی په موجوده زمانه کې. یا هغه به صبر وکړي، نو دې راتلونکي زمانې سره ته دې تعلق دی. نو اسم او فعل دواړه په خپله معنی باندې په خپله دلالت کوي، بلې کلمې ته محتاج نه دي. خو په اسم کې زمانه نه وي او په فعل کې زمانه وي، یا به پکې فعل ماضي وي، یا به پکې فعل حال وي، یا به پکې فعل استقبال وي. بیا صاحب کتاب د فعل علامات دای ذکر کړي دي، او تقریبا 8 علامات ذکر کړي دي. خو دې کې د فعل د پیژندلو اسانه نښه دا ده چې کم طالب علم ته د فعل ماضي ګردان یاد وي، د معلوم هم او د مجهول هم، د مضارع ګردان ورته هم معلوم وي، د معلوم هم او د مجهول هم، دغه شانتې د امر او د نهي ګردانونو ته معلوم وي. نو چې کوم لفظ د فعل ماضي یا فعل مضارع یا فعل امر او نهي بس هغه فعل وي، نو د فعل اسانه طریقه دا ده چې مونږ دا ګردانونه یاد کو. د فعل ماضي ګردان مونږ ته یاد وي،
د مضارع ګردان مونږ ته یاد وي او د امر او د نهي ګردان مونږ ته یاد وي، نو د فعل په پیژندلو کې به مونږ ته هیڅ قسمه مشکلات نه وي. خیر دلته په کتاب کې هم دغه علامات ذکر کړي دي، خو دا کوم علامات چې مونږ دلته ذکر کړي دي نو دا یا په فعل ماضي باندې داخل دي، یا په فعل مضارع باندې داخل دي، یا په امر او په نهي باندې داخل دي. نو لومبۍ دغه دا ده چې شروع مې قد هو، د کم لفظ په شروع کې چې لفظ قد راغلی نو دغه لفظ به عام طور باندې فعل وي، لکه قد سمع الله. نو دلته په د سمع باندې قد داخل شو دی، لہذا دا سمع دا فعل او دا فعل ماضی ده. دویم نمبر شروع میں سین یا سوف هو، چې دا کم لفظ په شروع کې لفظ سین راغلی وي یا سوف راغلی وي نو دا سین او سوف چې به کم لفظ باندې داخل شوی وي نو دغه لفظ عام طور باندې دا هم فعل وي، لکه سيعلمون او سوف يعلمون. نو دلته په يعلمون باندې سین داخل شوی دی او په دې بل کې هم په يعلمون باندې سوف داخل شوی دی، لہذا دا يعلمون دا فعل او فعل مضارع دی. دریم نمبر دغه چې په اخر کې تا ساکنه وي، ساکن تا وي، دا اوږده تا، لکه نسوارت فاطمتو. نو دلته نسوارت دا فعل ماضی ده ځکه چې د دې په اخر کې دا تا ساکن راغله، او فاطمتو دا اسم دی، یو خو دا چې دا نوم دی او بل دا چې د دې په اخر کې ګول تا ده. څلورم نمبر امر یا نهي هو، چې کوم یو لفظ هغه امر وي یا نهي وي نو دا هم فعل وي، لکه اضرب دا فعل امر دی او لا تضرب دا فعل نهي دی. پنځم نمبر ضمیر بارز مرفوع متصل آخر میں هو، چې یو فعل داسې یو لفظ داسې وي چې د هغې په آخر کې ضمیر بارز مرفوع متصل په آخر کې وي نو دا هم فعل وي. او ان شاء الله تعالی په دې باندې به بحث هم را روان وي چې ضمیر بارز څه ته وایي، مرفوع متصل څه ته وایي. خو آسان دا ده چې ضمیر بارز باندې ښکاره، یعنی هغه ضمیر چې هغه ښکاره وي او د فعل سره متصلا لګېدلی وي دې ته ضمیر بارز متصل وي، او مرفوع منی یعنی چې هغه فاعل وي یا نائب فاعل وي، لکه ضربتو نو ته دې په آخر کې دا تا دا ضمیر دی او دا ضمیر بارز دی ځکه چې موږ ته په نظر باندې راځي، او مرفوع متصل دی ځکه چې د فعل سره لګېدلی هم دی او دا فاعل دی. شپږم نمبر نښه حروف جوازم یا نواسب میں سے کوئی داخل ہو، چې کم حروف نواسب دي د هغې هم ذکر په حروفو کې به کوي، او هغه دا دي ان لن کی اذن. نو کم حروف نواسب دي دا په فعل باندې داخلېږي، یا حروف جوازم د هغې په شروع کې لکه لم، لما، لام امر او لینهي. نو دا چې په کم لفظ باندې داخل وي هغه لفظ دا فعل وي، لکه لم یضرب په دې باندې لم داخل شوی دی نو یضرب فعل فعل مضارع، او لی یضرب فعل ځکه چې لن په داخل شوی دی. وم نمبر ایسا کلمه جس سے 13 صیغے تیار ہوتے ہو، یعنی هغه کلمه چې د هغې نه 14 صیغې جوړېږي. د فعل ماضي کومه لومړۍ صیغه ده ضربه، نو ته دې نه بیا د فعل ماضي 14 صیغې جوړېږي، ضربه، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتي، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. نو ته دې ضربه نه دغه 14 صیغې جوړ شوي دي. یا فعل مضارع تیار هو، یا ته 14 صیغې تیاریږي یا ته فعل مضارع جوړېږي. نو د ضربه نه چې څنګه 14 صیغې جوړېږي دغه شانتې مضارع ته هم جوړېږي. نو کومه د دې نه مراد د فعل ماضي لومړۍ صیغه ده. او اتم نمبر نښه دا ده چې مونږ به فعل مضارع څنګه پیژنو. نو فعل مضارع به مونږ داسې پیژنو ته چې د هغې په شروع کې به په حروف اتینو کې یو حرف وي. کومه مضارع ده نو د هغې په شروع کې به یا حمزه وي، یا به تا وي، یا به یا وي، یا به نون وي. یا به حمزه وي، یا به تا وي، یا به یا وي او یا به نون وي. نو بیا په دې کې کومه حمزه ده نو دا صرف په یوه صیغه کې راځي په واحد متکلم کې، او دغه شانتې کم نون دی نون نو دا هم په یوه صیغه کې راځي په آخرنۍ کې. او کومه یا ده نو دا په څلورو صیغو کې راځي، واحد مذکر غایب، تثنیه مذکر غایب، جمع مذکر غایب او جمع مؤنث غایب. او دا کومه تا ده نو دا په باقي اتو صیغو کې راځي، د حاضر په شپږو صیغو کې، او کومه تثنیه واحد مؤنث غایب او تثنیه مؤنث غایب. او ته دې څلورو حروفو حمزه، تا، یا، نون ته دې مجموعه د اتین ده. او مخکې هم دغه خبره مونږ وکړه چې فعل به مونږ څنګه پیژنو. د فعل ماضي ګردان چاته یاد وي، د فعل مضارع ګردان یاد وي، امر او نهي ګردان چاته یاد وي، نو هغې ته په خپله پته لګي چې دا فعل دی او که اسم دی.
نو که د فعل ماضی صيغه وي یا د مضارع وي یا د امر او د نهي وي نو دغه فعل دی. بیا سلائیڈ نمبر 13 حرف کی تعریف. نو حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرا کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو اور اپنے مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل یا دونوں کا محتاج ہو. یہ ایک حرفی، دو حرفی، تین حرفی، چار حرفی بھی ہوتا ہے. لومبی د حرف تعریف کړی دی او بیا د هغې په باره کې د فایدې خبره هم کړې ده. د حرف تعریف دا کړی دی چې حرف دا په خپله معنی باندې په خپله دلالت نه کوي. دی بلې کلمې ته محتاج وي، دی یا اسم ته محتاج وي یا فعل ته محتاج وي یا اسم او فعل دواړو ته محتاج وي. کلمة لا تدل على معنی فی نفسها. حرف دا هغه کلمه ده چې هغه په خپله معنی باندې په خپله دلالت نه کوي. او بیا وایي چې حرف دا یو حرفي هم کیدی شي، یعنی صرف یو حرف وي لکه با. اوس با په خپله د با خو څه معنی نشته دی، په خپله معنی باندې دلالت نه کوي. البته دا موږ کله فایده راکوي چې موږ ته دې سره فعل ولګو یا اوس فعل او اسم دواړه ولګو. لکه مررت بزیدن، زه په زید باندې تیر شومه، د زید سره تیر شومه، نو اوس یې معنی وکړه. دویم دی من. د من معنی ده سه. نو دلته وګورئ من دا دو حرفیز دی او الا دا درې حرفیز دی، یو حمزه ده یو لام دی او بیا پکې په آخر کې الا ده. نو دا هم په خپله معنی باندې په خپله دلالت نه کوي چې سو فوري مونږ ته دې سره فعل او اسم نه ملاو کړی. مثلا سافرت من البصرة الى الكوفه، نو بیا من هم معنی ورکړه او الا معنی وکړه چې زما د سفر آغاز د بصرې نه و، د کوم ځای پورې و؟ د کوفې پورې و. او لعل معنی څه ده؟ شاید، یعنی لعل زیدا غائب، یعنی شاید چې زید هغه غایب وي، هغه نه وي راغلی. نو با دا یو حرفیز دی، من دو حرفیز دی، الا درې حرفیز دی او لعل دا څلور حرفیز دی. سلائیڈ نمبر 20 اجزائی جملہ میں غور کرے اور اسماء کو علیحدہ کرے. دا پورا جملے ورکړي دي، تقریبا 12 جملې دي او چې تاسو په دې کې چې کوم اسمونه دي نو دغه اسمونه داتې تاسو راوباسئ. نو لومبۍ جمله دا یأکل الشیطان بالشمال. نو په دې جمله کې الشیطان او الشمال دا دواړه اسما دي ځکه چې په دې دواړو باندې الف لام دا داخل لی. او بل دادا چې کوم الشمال لی په دې باندې با حرف جر هم داخل لی. نمبر 2 نصر الملک رجلا. نو په دې جمله کې الملک او رجلا دا دواړه اسما دي. الملک باندې الف لام داخل لی او د رجلن په آخر کې تنوین دی. نمبر 3 الکلب یحرس البیت. نو الکلب دا اسم دی ځکه چې په دې باندې الف لام داخل لی او البیت هم اسم دی ځکه چې په دې باندې الف لام دا داخل لی. سلورم نمبر اکل احمد تفاحا. نو په دې کې احمد دا اسم دی ځکه چې دا علم دی، د یو کس دا نوم دی. او تفاحا دا هم اسم دی ځکه چې د دې په آخر کې تنوین دی. او بل دا چې دا هم د میوې ده، د میوې نوم دی. جلس الولد علی الفراش. نو په دې جمله کې الولد دا هم اسم دی او الفراش دا هم اسم دی ځکه چې په دې باندې الف لام دا داخل دی. شپږم نمبر جمله نجح الطفل فی الامتحان. نو په دې جمله کې الطفل او الامتحان دا دواړه اسما دي ځکه چې په دې باندې الف لام داخل شوی دی او بل دا ده چې په الامتحان باندې فی حرف جر هم داخل شوی دی. وم نمبر جمله ما ذبح ابراهیم اسماعیل. په دې جمله کې دا ابراهیم او دا اسماعیل دا اسما دي ځکه چې دا دواړه د دوه پیغمبرانو نمونه دي. اتم نمبر جمله خلق الله الارض. نو دلته په دې جمله کې دا الله او الارض دا دواړه اسما دي ځکه چې په دې باندې الف لام دا داخل شوي دي او بل الله معلم دی او الارض دا هم د کائنات کې د کائنات عالم دی، دا اسمان د لاندې. رأیت کوكبا فی السماء. نو په دې جمله کې دا کوكبا دا اسم دی ځکه چې په دې کې تنوین دی او دا ستوري ته وایي نو دا هم عالم دی. او السماء دا هم اسم دی ځکه چې په دې باندې الف لام داخل شوی دی او دا هم عالم دی. قطع الشاب شجرة.
نو په دې جمله کې دا الشاب دا اسم دی ځکه چې په دې باندې الف لام داخل شوی دی او شجرتن دا هم اسم دی ځکه چې د دې په اخر کې تنوین دی. یو رسم نمبر جمله وقعت الحرب نو دې کې الحرب دا اسم دی ځکه چې په دې باندې الف لام دا داخل دی او الماء فی البئر نو په دې جمله کې الماء دا اسم دی ځکه چې په دې باندې الف لام دا داخل دی او البئر دا هم اسم دی یو خو په دې باندې الف لام داخل دی او بل پکې فی حرف جر دا په داخل دی. علامات دیکر اسم فعل اور حرف پہچان کر بتائیے دا الفاظ ورکړي دي چې د علاماتو نه تاسو دا او پیژنئ چې په دې کې اسم کم یو دی فعل کم یو دی او حرف دا پکې کم یو دی. نو الله دا اسم دی ځکه چې په دې باندې الف لام داخل شوی دی. الجنة دا هم اسم دی ځکه چې په دې باندې الف لام داخل دی او شریف او عنق دا هم اسما دي خو په دې کې د اسم علامت سره تنوین دو پیش تنوین ته دې په اخر کې راغلی. الصراط دا اسم دی ځکه چې په دې باندې الف لام داخل دی. سبب دا هم اسم دی او دا اسم علامت په دې کې تنوین دی. علا دا حرف دی. سمعت دا فعل ماضی ده. وقت عمل حزب دا درې وانه اسما دي ځکه چې د دې په اخر کې تنوین راغلی. دخلت دا د فعل ماضی دو واحد متکلم څخه ده. شعر دا هم اسم دی ځکه چې د دې په اخر کې تنوین دی. ساحرانی دا اسم دی او د اسم علامت په دې کې سره دا تسنیه ده او موږ دا ویلو چې تسنیه او جمع دا هم د اسم علامت دي او بل دا چې دا اسم فاعل. ساحر ساحران. وزر دا هم اسم دی د اسم علامت په دې کې تنوین دی. سوف تعلمون سوف دا حرف دی او تعلمون دا فعل مضارع ده د فعل مضارع د جمع مذکر حاضر صيغه ده. خبر دا اسم دی ځکه چې تدې په اخر کې تنوین دی او یجلسو دا د فعل مضارع معلوم د واحد مذکر غایب صيغه ده. لا تقعد دا فعل نهی ده یعنی ته مکینا او کومه ځان له وایو نو لا حرف دی او دا تقعد بیا فعل دی. ما دا هم حرف دی. مساجدو دا اسم دی اسم ولې دی ځکه چې دا جمع ده او محمد دا هم اسم دی ځکه چې د دې په اخر کې تنوین دی. عالمون دا جمع ده نو دیو جنا دا اسم دی. رب العالمین په دې کې هم دا رب او العالمین دا دواړه اسما دي ځکه چې رب مضاف دی او العالمین دا جمع ده او بل دا چې په دې باندې الف لام هم داخل دی. او توبه او شاهده دا دواړه هم اسما دي ځکه چې د دې په اخر کې تنوین دی. او قد سمع نو په دې کې دا قد دا حرف دی او دا سمع دا پکې فعل ماضی ده.